إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، فقد انصرنا ثلث شهر رمضان، ولم يبق منه سوى الثلث. وذلك مؤذن بقرب رحيل هذا الشهر الفضيل، ولسوف يذهب وتطوى صفحاته لترفع إلى الملك الديان. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون صفحات كتبنا مليئة بالخيرات، معمورة بالعبادات وتلاوة القرآن والقيام والجود والإحسان. اللهم لا تخرجنا من شهر رمضان إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا. اللهم لا تترك شهر رمضان، أو لا تتركنا نخرج من شهر رمضان إلا وقد أعتقت جميع رقابنا من النار. كما نسألك يا ربنا يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا رب العالمين، أن تتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن تحشرنا جميعا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، فلربما الواحد منا كان يجتهد في أول شهر رمضان، فإذا به في نهاية هذا الشهر أو قبل حلول نهاية هذا الشهر تجده قد تعب وقد ضجر وقد مل. ولكن في الحقيقة أيها الأحباب، هذا مما لا ينبغي أن يقع، مما لا ينبغي أن يكون، لأن أفضل ما في شهر رمضان
هو آخر هذا الشهر الكريم. أفضل ما يكون في شهر رمضان الثلث الأخير منه، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل معتكفه في العشر الأوائل من شهر رمضان، فجاءه جبريل زائرا فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذي تطلبه أمامك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، ثم جاء الثلث الثاني من شهر رمضان، فدخل المعتكف، فأتاه جبريل عليه السلام زائرا مرة أخرى فقال له: يا محمد، إن الذي تطلبه أمامك. أي لم يحن الوقت بعد للوصول إلى الذي تبحث عنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث شيئا غاليا ثمينا عند الله تبارك وتعالى. فدخل المعتكف في العشر الأوائل فقال له جبريل: ليس بعد. فدخل المعتكف في العشر الأواسط من شهر رمضان فقال له: ليس بعد، الذي تطلبه أمامك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه في العشر الأواخر فلم يأته جبريل، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يبحث عنه هو في هذه العشر الأواخر. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم يا رب العالمين. بالله عليكم، عن ماذا كان يبحث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالله، وهو أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى؟ ولم يكن هناك من يعرف الله، كيف يعبد الله وكيف يتقرب إلى الله أفضل من سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتهد أيما اجتهاد في عشر الأواخر من شهر رمضان. وأنتم تعلمون أن أمنا عائشة رضي الله عنها كيف وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك في كل سنة منذ أن فرض الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام شهر رمضان وصيام شهر رمضان. فكان منذ ذلك الحين إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المعتكف، وذلك بحثا عن ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. ووصفته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه ويشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله. هكذا كان شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دخل معتكفا أي لينقطع عن العلائق كلها لكي يتعبد لله تبارك وتعالى، ولكي يركز في هذه العشر الأواخر على أمر مهم وجد خطير، ألا وهو البحث عن ليلة هي عند الله تبارك وتعالى خير من 1000 شهر، هي ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره، وذلك كناية عن الجد والاجتهاد، ذلك كناية عن الجد والاجتهاد. فكأنه يعتزل البيت ويعتزل النساء، وإنما يتفرغ لشيء واحد
أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى متذللا خاشعا خاضعا متضرعا إلى الله تبارك وتعالى بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن والجود والعطاء والإحسان. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أيها الأحباب كما وصفه غير واحد من صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان. طبعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، أجود الناس، ليس هناك خلق وعبد من عباد الله تبارك وتعالى أجود من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن جوده يتضاعف وجوده تنفجر ينابيع جوده من قلبه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه هو الجود، كأنه هو الكرم، كأنه هو العطاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في شهر رمضان. تعلمون متى كان ذلك؟ حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، حين يلقاه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه فيه القرآن، فكان يعود أثر مدارسة القرآن عليه بالجود والإحسان والعطاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتغير بالكلية، فكأنه يتغير بالكلية. لماذا يتغير؟ لأن الكون يتغير، لأن الله تبارك وتعالى يعطي في شهر رمضان ما لا يعطي في غيره، وإن أبواب الجنة مفتوحة طيلة شهر رمضان لا تغلق باب قط حتى ينصرم شهر رمضان، وأبواب النيران مغلقة فلا تفتح باب من أبواب النيران حتى ينصرم شهر رمضان، وإن الله تبارك وتعالى يعتق في كل ليلة من ليالي شهر رمضان أناسا من النار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. كان الله سبحانه وتعالى يجود في هذا الشهر الكريم، يجود ويعطي ما لا يعطي في غيره، وبالتالي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآخر يجود ويعطي بلا سبب وبلا عدد وبلا حد يقف عنده، يعطي كل ما يملك، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصفه الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. تعلمون أيها الأحباب ما هي الآثار الجميلة والحسنة التي تعود على الناس كلهم بلا استثناء، على الناس كلهم بلا استثناء، حينما تهب الرياح، حينما تهب الريح فتنقل النسيم، فتنقل الراحة، وربما تصفي الجو، وربما تتسبب في لقاح النباتات والأشجار والأزهار وما إلى ذلك، فكل ذلك هو النفع الذي يرسل الله تبارك وتعالى به الريح على الناس فينتفع الناس كلهم. وربما تتسبب الرياح في تصبب الأمطار، وربما تتسبب في الرحمة، وربما تتسبب في ذهاب الأمراض والأوبئة وما إلى ذلك. فالريح المرسلة من عند الله تبارك وتعالى يعم نفعها. تصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجود من الريح المرسلة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن التأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء به. اللهم إنا نسألك أن تصلي على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. Mes frères et sœurs en islam, nous rentrons dans le troisième tiers
du mois du Ramadan. Les 2 premiers sont désormais une histoire ancienne. C'est déjà du passé. Et il reste encore un tiers. Ce qui annonce d'ores et déjà, non sans amertume, un arrière-goût de tristesse à l'idée que le mois du Ramadan va bientôt finir. Il va bientôt finir et remporter avec lui les dossiers, les registres de chacun d'entre nous dans lesquels figurent les actions qui ont été menées et accomplies durant ce mois malheureux, le mois du Ramadan. Nous implorons d'ores et déjà Allah Tabaraka wa Ta'ala afin que ces dossiers, ces registres soient pleins de bonnes actions et d'actions qui vont dans la satisfaction de notre Créateur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Que nos feuilles de ces dossiers soient pleines de prières, d'invocations, de récitations, bien sûr le jeûne, avec la bonté, la générosité et tout ce qu'il va avec durant le mois du Ramadan. Et nous implorons également Allah Tabaraka wa Ta'ala afin qu'il fasse que ce mois ne se termine pas sans avoir au préalable pardonné tous nos péchés passés, Ya Rabbil Alamin. Nous lui demandons également qu'il ne nous laisse pas sans avoir affranchi nos âmes, nos personnes, nos corps du feu de l'enfer à jamais avant la fin de ce mois de Ramadan, Ya Rabbil Alamin, Ya Akram al-Akram. Il est possible que certains, dès le début du mois du Ramadan, aient déployé de l'énergie du fait que c'est une source d'encouragement que d'être dans le mois du Ramadan, mais peut-être qu'ils ont perdu un peu de souffle, peut-être que toute l'énergie, il ne fallait pas forcément la donner dès le début du mois du Ramadan, et si bien qu'arrivé vers la fin, notamment vers le dernier tiers, ils s'essoufflent et ils se lassent et ils ne pensent qu'à une chose: à quand viendra la fin du mois du Ramadan? Sachez, musulmanes et musulmans, que cet état d'esprit n'est pas l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au tout début de l'institution, lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a décrété le mois du Ramadan comme étant une obligation pour les musulmanes et les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connaissance, bien évidemment, qu'il y avait un secret et une chose énorme à rechercher dans le mois du Ramadan. Il s'est immédiatement réfugié dans une retraite spirituelle, une sorte de récollection dans laquelle il voulait se couper du monde. Les 10 premiers jours, Jibril est venu à sa rencontre et lui a dit: ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que tu recherches est encore devant toi, c'est-à-dire le secret, la valeur, ce que tu es en quête et en recherche, c'est pas maintenant en réalité. Donc avance. Donc il est sorti de l'I'tikaf et il vient la deuxième décade du mois du Ramadan. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce sursaut, cette énergie et cette ferveur spirituelle, il rentre à nouveau dans son I'tikaf.
dans sa retraite spirituelle. Jibril revient le voir une nouvelle fois et il lui a dit: ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sache que ce que tu recherches, c'est encore devant toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte l'i'tikaf et vient la dernière décade, le dernier tiers du mois du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre à nouveau dans cette retraite spirituelle et là, Jibril ne vient pas à sa rencontre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il y a quelque chose à rechercher dans tout le mois du Ramadan, c'est bien dans cette dernière décade. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs en islam, qu'il ne faut pas se tromper de calcul, qu'il ne faut pas se tromper de réflexion, car ce que l'on recherche se trouve à la fin du mois du Ramadan. Ça ne veut pas dire qu'il faille négliger le début, mais s'il y a des efforts encore plus qu'à n'importe quel autre moment durant ce mois à fournir, c'est bien à la fin du mois du Ramadan. Si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès cette année-là, jusqu'à l'année où Dieu va reprendre son âme et le faire rejoindre la compagnie suprême, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu de cesse de se retirer les 10 derniers jours du mois du Ramadan toute sa vie. Tout le reste de sa vie. Il se retire dans un seul but, c'est de rechercher ce secret, c'est de rechercher quelque chose de extrêmement et de hautement valeureux, désirable auprès d'Allah. C'est la nuit de Laylatul Qadr. Allah tabaraka wa ta'ala qualifie cette nuit comme étant une nuit, et qui te dira que signifie la nuit grandiose, la nuit magnifique, la nuit de Laylatul Qadr? Eh bien, sachez que la nuit de Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois. 1000 mois d'adoration, 1000 mois de spiritualité intense et ininterrompue. C'est ce que recherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, qualifiait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elle le qualifiait comme étant, durant ces 10 dernières nuits, il rentrait dans sa retraite spirituelle. Donc il quittait son foyer, son domicile, et il s'adonnait exclusivement, il se coupait de toute relation extérieure afin de se concentrer sur une seule chose, c'est cette relation pure, intime, avec Allah, avec le Créateur. Lorsque tu épanches les secrets de ton cœur, lorsque tu délivres ce qu'il y a à l'intérieur de toi et tu discutes avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers un dialogue, tu lui parles, il te répond, tu l'adores comme si tu le voyais, même si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Allah tabaraka wa ta'ala te voit, t'entend, il est à ton écoute et il est attentif à tes moindres faits et gestes et à chacune de tes paroles, à chacun de tes états, à chacun de tes sentiments, à chacune de tes émotions. Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Et c'est ce que faisait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant ces 10 dernières nuits. Aïcha radiyallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ces 10 dernières nuits, il rentre en i'tikaf dans cette retraite spirituelle, il serre la ceinture, il réveille sa famille la nuit, toutes les nuits, les dernières nuits du mois du Ramadan, il les réveille afin de participer, et eux aussi afin de profiter de ces 10 dernières nuits, et en même temps, il revivifiait ces nuits. Par quoi? Il donnait de la vie à ces nuits. Parce que le temps, en réalité, c'est un temps mort. Il n'a de vie que dès l'instant où toi tu évoques Allah. Nous sommes en réalité comme dans un rêve. Et nous nous réveillons qu'à partir du moment où nous évoquons Allah tabaraka wa ta'ala. Et la vie autour de nous n'est pas une vie sans l'évocation d'Allah. Comment donne-t-on de la vie à la vie? Comment donne-t-on de la vraie vie à cette vie? Eh bien, nous lui donnerons de la vie à partir du moment où nous nous réfugions dans l'évocation d'Allah, dans l'adoration d'Allah, dans la supplication d'Allah,
dans ce dialogue intime avec Allah tabaraka wa ta'ala, à travers tes récitations du Coran, à travers ton implication au nom de ta communauté, au nom de ta mosquée, au nom de tes frères, au nom de tes sœurs, au nom de tes voisins, au nom de tes proches. C'est ça, être un être spirituel. On cherche à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala durant ces dernières nuits, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala affranchisse nos jougs, nos nuques du feu de l'enfer. Allahumma ij'alna minhum ya rabbil alamin. Et vous savez comment était notre noble et saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des êtres. Le plus généreux des êtres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une créature, il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un serviteur de Dieu aussi généreux que ne l'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si bien un jour, alors qu'il avait une vallée entière de brebis, d'animaux et de richesses, les biens ont afflué de toutes parts pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un bédouin arrive et dit, oh Muhammad, comme ça, sans aucun respect. Il n'a même pas dit à Rasulallah, il n'a même pas dit à Nabi Allah. Il a dit, oh Muhammad, donne-moi de ce que Dieu t'a donné, donne-moi des richesses que Dieu t'a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit de tout son visage, il lui a dit, prends tout ce qu'il y a dans cette vallée, prends tout ce qu'il y a, ne laisse rien du tout. L'homme est reparti joyeux, heureux, vers son peuple et son village. Il a dit, oh vous les gens, sachez qu'il y a un homme qui donne, qui ne craint pas la pauvreté. Ils sont tous revenus, ils sont tous rentrés en islam. Ils ont tous embrassé l'islam avec ce comportement de la générosité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jamais il ne refusait quelqu'un. S'il n'avait pas, il donnait à tout le moins une belle parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux par ses dons, mais également par ses douces paroles, par les traits de son visage étaient d'expression et incarnaient la générosité elle-même. N'avez-vous pas entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa? Le fait que tu souris, le fait que tu étires les traits de ton visage, que tu sois resplendissant par un sourire, c'est déjà un don, c'est déjà une aumône, ça ne te coûte rien. Et imaginez-vous quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait apporté de ses mains des richesses et des biens. Alors il donnait sans compter et il dépensait sans réfléchir, tout ceci dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sachez que lorsque ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était durant tous les mois de l'année, mais lorsque vient le mois du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus en ce sens qu'il devient encore plus généreux qu'il ne l'était auparavant. Et savez-vous précisément quand? Eh bien, c'est lorsque vient à sa rencontre le Saint-Esprit, Jibril alayhi salam, le digne de confiance des cieux qui vient à la rencontre du digne de confiance sur terre, et il se rencontre dans quel but? Dans le but d'étudier le Coran al-Karim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam révise l'ensemble du Coran, il récite l'ensemble du Coran, et Jibril écoute. Et Jibril à son tour récite le Coran, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam écoute. Alors quand vient cette rencontre, eh bien imaginez-vous comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se transforme, et il y a une joie immense qui envahit son cœur, si bien qu'il explose de générosité alayhi salatu wassalam. Ceci est l'effet de l'enseignement, de l'étude du Saint-Coran. Le Coran et le Coran al-Karim, le généreux, le noble, le saint, et bien celui qui va au contact du Coran, il développe en lui une certaine sainteté, il développe en lui une certaine générosité, il développe en lui un altruisme comme nul ne peut le développer avec n'importe quel autre moyen. C'est l'effet du Coran, c'est l'effet de la parole du tout généreux. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Al-akram,
le plus généreux c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en est, de par quoi de conséquence, sa parole a un effet de générosité sur celui qui va aller à la rencontre de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma ij'alna min ajwadin nas ya rabbil alamin ya akramal akramin. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam débordait de générosité durant le mois du Ramadan, encore plus que le reste des mois de l'année. Et on a dit également de lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux que le vent envoyé. Vous savez que quand le vent est envoyé, les bénéfices, les avantages que les êtres humains tirent de ce vent, sans aucune exception, ils sont tous là à profiter de la douceur qu'il apporte, du bonheur qu'il apporte, des pluies qu'il suscite, de la pollinisation, du fait que ça engendre beaucoup de choses, la purification également de l'air, etc. Tout ceci a un effet bénéfique lorsque le vent y arrive. Parfois on n'est pas content parce que ces conditions climatiques ne nous plaisent pas, mais en réalité, y réfléchir plus d'une fois, on se rend compte combien nous tirons d'avantages. Eh bien cet avantage qui ne fait aucune distinction entre les riches, entre les pauvres, entre ceci, entre cela, entre les hommes et les femmes, et les petits et les grands, tout le monde profite. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi grande, même elle dépassait la générosité du vent. La générosité du vent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au-dessus, parce qu'il donnait à tout le monde. Et ça, c'est notre noble et saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, à nous, même si on ne peut pas atteindre ce degré de bonté, de générosité, d'altruisme, aussi grand que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayons au moins la décence d'aspirer à avoir quelques degrés de cette bonté et de cette générosité, qu'Allah tabaraka wa ta'ala illumine nos cœurs par le Coran al-Karim et nous aide à tirer profit des enseignements de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de redoubler de piété et davantage encore durant ce mois, car Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui ont la piété, qu'Allah remplisse nos cœurs de piété, ya Rabbil Alamin, ya Arhamar Rahimin. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, il vous l'a été rappelé avant ce prêche, la mosquée ne bénéficie d'aucune subvention ni aide de quelque endroit que ce soit, hormis vos dons, vos œuvres de charité et de générosité. C'est de là que la mosquée peut assurer un certain rythme d'activité et de pratique pour l'ensemble des fidèles. Toutes les générations bénéficient de ces activités, toutes les tranches d'âge bénéficient de ces activités, les hommes comme les femmes bénéficient de ces activités. Il est de notre devoir à tous, mes chers frères et sœurs en islam, de contribuer et de participer. Je vous invite, mes frères et sœurs, à œuvrer pour le bien de cette mosquée avec l'intention de
qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse rayonner ce centre et fasse de lui une école dans tous les sens du terme, dans laquelle on vient apprendre notre religion et on vient avant tout adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Avec cette intention, mes chers frères et sœurs en islam, avec cette intention, même si Allah tabaraka wa ta'ala prend notre vie aujourd'hui, s'il prend notre vie aujourd'hui, eh bien sachez que chaque personne qui viendra fréquenter, même si vous n'avez pas profité de cet enseignement, vous n'avez pas profité des activités, sachez que toute personne, enfants, hommes et femmes, qui profiteront eux de ces activités, qui profiteront du bien-être qu'il y aura à prier à l'intérieur d'une maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, digne de ce nom, eh bien sachez que vous serez grandement récompensés. Et imaginez-vous, si vous le faites pour vous, prenez une somme d'argent, vous rajoutez une autre somme d'argent pour vos enfants, une autre somme d'argent pour votre épouse, une autre somme d'argent pour vos parents, une autre somme d'argent pour les défunts. Sachez et croyez-le, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, as-sadaqatu tutfi'u ghadab Allah. La sadaqa, l'aumône, éteint la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important que nous participions. Je dirais même, le plus important n'est pas forcément la quantité d'argent que tu vas mettre. Il faut mettre, bien évidemment. Mais le plus important, c'est ce qui motive ton acte. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Cette intention et cette motivation qui te pousse à donner dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez que ceux qui n'ont pas, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ittaqullah walau bi shiqqi tamrah. Craignez Dieu ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. La moitié d'une date, tu peux faire une aumône et crois-le, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que cette aumône-là, elle t'est insignifiante à tes yeux, mais Allah l'a fait grandir jusqu'à ce qu'elle devienne une montagne. Et Allah tabaraka wa ta'ala te mettra sous l'ombre de ton aumône le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Tu bénéficieras de cette ombre le jour où, vous savez, ce jour qui est terrible, une attente interminable où le soleil est proche d'éteindre. Allah tabaraka wa ta'ala te mettra dans la fraîcheur et la douceur et l'ombre de ta sadaqa. Mon frère, ma sœur, ne te prive pas de cette occasion. Tu n'as même pas besoin de te déplacer, tu es déjà à l'endroit où il faut. Tu n'as même pas besoin de faire un effort, tu as juste la main à la poche à mettre et fais-le discrètement et Allah tabaraka wa ta'ala sera reconnaître ta générosité et il sera te récompenser. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum jami'an wa an yaj'alana min 'utaqa'ihi min an-nar. Amin ya rabbil alamin. Nous invoquons Allah tabaraka wa ta'ala en faveur des personnes qui nous ont quittés durant cette semaine. Nous avons eu 3 personnes, un membre de ma famille qui elle est décédée. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yarhamaha. Il y a une autre femme qui est comme un membre de notre famille, c'est Al-Hajja Al-Ghaliya, avec qui nous avons eu la joie de partager des moments durant le pèlerinage. On a fait le pèlerinage ensemble avec son mari et sa famille. C'était une femme exemplaire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son infinie miséricorde. Et il y a également un autre membre c'est comme notre frère également, c'est un ami très proche de l'Hajj Habibullah, qui est décédé durant ce mois du Ramadan, pendant cette semaine également. Qu'Allah les accueille tous dans son infinie miséricorde. Allahumma arham mawtana ya rabbil alamin. Allahumma arham mawtana wa mawta al-muslimin. Allahumma arham mawtana wa mawta al-muslimin.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وادخلهم الجنة وأعذهم عذاب القبر وعذاب النار يا رب العالمين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم يا رب العالمين، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وأن سائر موتى المسلمين كما نسألك يا ربنا أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف جميع إخواننا المرضى يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لهم في سوريا، اللهم كن لهم في العراق، اللهم كن لهم في الصين، اللهم كن لهم في البرما، اللهم كن لهم في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم إن لنا إخوة مسجونون بظلم يا رب العالمين، اللهم حررهم يا رب العالمين. اللهم إنهم مهددون بالإعدام ففك أسرهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المسجونين ظلما يا رب العالمين. اللهم فك أسرهم يا رب العالمين. اللهم نجهم يا رب العالمين. اللهم نجهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تتقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا تلاوة القرآن، اللهم تقبل منا تلاوة القرآن، اللهم تقبل منا الجود والإحسان. اللهم احشرنا في زمرة خير الأنام وأعتقنا جميعا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا من النيران برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. هذا وصلوا وسلموا على سيدي وحبيبي وقرة عيني. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.